ختمت سيرا بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبد على الحبيب بك خير الخلق كلهم من بيراد جمع من غوايته كما يراد جمع الخير باللجم فلا تر بالمعاصي كالرشاوة إن الطعام يقوي شهوة النيم والنفس قد تبلم دوم الشاب على حب الرضاع وإن تبدمه ينفض من بصر هواه وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي ورعيها وهي بالأعمال سائمة وإن هي السلة المرعى فلا تسم كم حسنا لذة للبدر قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما أخمشت شر من الدخم واستبرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخلف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محرق نصفتين ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم واستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لدعوكم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استغفرت وما قولي لك استقم ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فردي ولم أصلي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يظلم سنة تمنى الظلام إلى أن شكى القدم ظلم ورم وشد من شغب وشهوة وتعد الحجارة كشف مطرب الآدم وروادته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما الشمم وكذا زداء بها ضرورته إن الضرورة لتعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا أمير النهي فلا أحد نبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حق من الأهوال المقتحم دعا إلى الله بل مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم بقى نبينا بخلق وبخلق ولم يدانه بعلم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ووقفون لدي عند حدهم من نقطة العلم ومن شغلة الحكم فهو الذي تم بعده وصورته ثم صباه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك بمحاسنه فجوهر الحسن به غير منقسم دعم دعد النصر بنبيهم وقم بما شئت مدها بها وانتقم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفمل نسب قدره آيته عند من يسمه حين يدعى درس الرمم لم يمتحن بمتع القول به حرصا علينا فلم نتمالى بعي الورى فمنعه وليس يولى للقرب والبعد منه غير منقرم كالشمس تظهر للعين من بعد صغيرة وتكل دربا من أمام وكيف يدرك بالدنيا حقيقته قوم نيام تسأل عنه بالعلم ومبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كله
بهم وكل أي نادى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس بظلام أكرم بخلق نبي زنه خلقا بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزر في ترف والبدر في شرف والبر كرم ودر في همم كأنه وهو فرد في جلالته بأسكار هن القهوة في هشم كأنه لؤلؤ المأنون في صدف من بعد نيم منطق منه ومبتسم للدب يعدل تربا دم أعظمه طبى لمنتشك منه وملتسم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم يا ابن مولد وانت بعنصره يتب مبتدأ منه ومختدم يوم تفرس به الفرس قد أنذروا بحلول البؤس والنكم وبتاء ونكسر وهو منصدئ كشمل أصحاب كسر غير ملتئم والنار خامدة الأنفس من أسف عليه وصاي عين من سدم وساسا وتأنقضت بحيرتها ورد واردها بالغيظه نظم كأن نرم بالماء من بلل حسنا وبالماء بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يزهر من معنى ومن كلم عم وصم فعلا البشر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر أقوى مكاهنهم بأن دينهم الموعج لم يقم وبعدما عينوا بالأفق من شهب منقدة وافقام بالأرض من صنمها التغد عن طريق الوحي منهزم من شياطين يقوى إسرى منهزم كأنهم هربا أبدال أبرهة أسكر بالحصم راحتيه من أبزن بعد تصبيهم ببطنهم نبذ المسبهم من أشعي ملتكم مولاي صل من أبد على الحبيب كخير خلق كلهم جاء لدعوته أشجر ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأن سطرا لما كتبت بروها من بدي خطف اللقم مثل غمامة النسر سائرة تكيها الرواتسل الحجير حمي صندوق كمار منشك إن له من قلبه نسبة وبرة القسم ومهاب غير من خير ومن كرم وكل ترف من الكفار عنه عم بسجد في الغر والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغير من عالم زن الحم ما وزن العنكبوت على خير البرية لم تنسب ولم تحم وكاية الله أغنى عن مضاعفة من الدروع وعن علم من وتمم سمعن الدهر دائما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يضم ولا تمست نذرين من يده إلا استلمت تنادى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤيه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذكر نبلغ من نبوته فليس ينكر فيها المحتلم تبارك اللهم ويبلي محتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأ وصف من لمس راحته وأطلقت أريبا من ربكة اللمم وأحيت السنة شبع دعوته توقت قرة بالعصر الدهم بعرض يد خلت بالطاح بها سيب من اليم أو سيل من العرم مولاي صل وسلم بك خير خلق كلهم دعني ووصفي آية له ظهر زهرنا للكرى ليلا على علم بدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس
قص قدر غير منتظم فمتى تهول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تترن بزمن وهي تخبرنا عن المعاني وعن عد وعن إرم دم لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إجاءت ولم تدم محكمة فما تبقين من شبه لذي شقاق ولم تغن من حكم محرب قد إذا عد من حرب عد العاد إليها ملكي يا سلام رد البلاء عن واردها رد الغيور يدجني عن الهرم لها معاني كمهد في مدد جوهره بالحسن والقيم وما تعد ولا تصع عجائبها ولا تسام على إكسر بالسعم كرب أي كره فقلت له لقد زفرت بهبل الله فاعتصم إن تتلها خفة من حر نار لزر فتهر لزر بوردها الشبيب كأن عود تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة بل قسط من غيرها في الناس لم يكن تجب لحسد الراح ينكرها تجاهلا وهو عين حدك الفهم كتنكر عين دمع شمس من رمد وينكر الفعم تمائم من سقم مولى يصلي وسلم دائما لهم يا خير من يمام لفنا ساحته سعي وفوق متن العيون كالرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في الدج من الظلم وبتت إلى أن نلت منزلة من قبل قوسين لم تدرع ولم ترم وقدم فجميع الأنبياء بها ورسل تعدم مخدوم على خدم وأنت تخترق سبعا تباق بهم بموقب كنت فيه صيب العالم حتى إذ لم تدع شوا لمستبك من الدنو ولم أركن لمستنم خفت كل مقام بالإضافة إذ نودت بالرب مثل مفرد العالم كيف زبي وصل أي مستتر عن العيون وسر أي معتتم بغست كل فخر غير مشترك وجست كل مقام غير مزدحم وجلم مولت من رتب وعز إدراك مولت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن آية رقدا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولى يصل أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم رأت قلوب العدا بسته كنبت أجفلت قفلا من الغنم مزليا كهم في كل معترك حتى قابل كان لحما على ودم والبيرة فقد يغبطون به أشلى شالا مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي أشهر الحرم نهو منزل ضيف هل ساحتهم بكل كرم إلا لحم عيدا كريم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتتم من كل تدب لله محتسب يسلو بمستصل للكفر مستلم حتى غدا ملة الإسلام وهي بهم بدي غربتها موصلة الرحم مفلة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئمهم الجهل لبس العهن مصادمهم مزرعا منهم بكل مستدم وسل هنينا وسل بدر وسل أحدا وسل حذف لهم أدهى من الوخم المسدر
بدهم رب بعدما ورد من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر ختم ترقد أقلامهم حرب جسم غير منعجم شاكس إلهم سمة ميزهم والورد يمتاز بسماع السلام تهدي إليه كريه نصر نشرهم وبدا سب الزهر في الأقمام كل كم كأنهم بزهور الخير نبترب من شدة الهزم ترت قلوب العد من باسهم فرقا وما تفرق بين بهم والبهم ومن دق برسول الله نصرته إن تلقاه أسد في أجمها تجمي ولن تر من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في رز ملته كليس هل مع الأشبال في أجم كم جدل كلمة الله من جدل به وقام خصم البرهان من خصمك فقب علم بالعمي معجزة بالجاهلية وتأدب في اليتم مولى يصلي وسلم دائما أبدا خير خلق كلهم خدمته بمده أستقل به ذنوب عمر مضى بالشعر والخدم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أتت غيصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثم والندم فيا خسرتنا سن بتجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وبسلم إن آتي ذنبا فما عهد بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرمي فإن لذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بذمم إن لم يكن في معاد أخذا بيده فضلا وإلا فقل يا زلة القدم أشاه أن يهرم الرجم قريمه أو يرجع الجر منه غير محترم ومنذ ألزمت قريم داعي وجدته للخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تريبا إن الحياة ينبت الأزهر في الأقم ولم أرد زهرة الدنيا التي تتقبل يد زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عنده للحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عنده للحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عنده للحديث الأميم ولن يدك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي ياسمها تأتي على سبيل إسيان في القسم يا ربي واجعل
غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والتب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي وذلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مع آله وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مرن حد أذب البانره صبا وأدرب العيسى حادئس بالنوم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب واختم لقهرها وسمعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليت أمن تذكر جيران بدي سلامي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بالدارين آمين. Dan demikian lagi apabila engkau baik akan tilik, maka engkau lihat pemberian Allah Ta'ala dan bangkitan yang amat besar atasmu di dalam taat ini dengan dikuasakan kamu daripadanya dan diberikan di kau pagawian yakni anggota yang menolongkan di kau pertamanya. Jadi apabila kita bagus-bagus menilik, memaham, memikirkan, tuntung kita beramal beribadatnya tenang baik akan tilik, maka engkau lihat pemberian Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala dan bangkitannya yang amat besar. Artinya bangkitan itu yaitu pertolongannya Allah Ta'ala yang amat besar atasmu. Dibari, ditulungi pulang menggawi, dibari nikmat taat, ditulungi menggawinya. Nah itu.
Jadi engkau lihat akan pemberian Allah Ta'ala dan bangkitannya Allah Ta'ala yang amat besar. Pokoknya lihat nikmat Tuhan, pertolongan Tuhan yang amat besar atas kita. Di mana? Di dalam taat ini. Diberi harta pian kada sama lawan nikmat taat. Diberi dunia berapapun besarnya kada ganal nikmatnya. Nang paling ganal nikmat Allah yaitu diberi taat. Makanya kita berdoa, Allahumma rzuqni ta'ah. Ya Allah, beri ulun ni kesetiaan hati lawan engkau wajah. Jadi orang nang pasien lawan engkau wajah, beri rezeki itu aja. Mun rezeki nang lain doh hendak kadakah atau diberi kata sarah pian aja. Tapi mun taat makanya jangan kada ya Rabb. Karena ternyata paling benar dan paling besar nikmat adalah taat ibadat lawan Allah. Nah setelah diberi itu jangan himung pulang lawan ibadat nito. Itu kesimpulannya insyaallah nanti. Jadi nikmat dan bangkitan yang amat besar atasmu di dalam taat ini. Di mana nang kita kawat menggawin itu? Dengan dikuasakan kamu, dikawaakan beribadat. Makanya arti namanya hidayah itu khalqul qudrati ta'ah alal abdi. Orang itu cirinya diberi Tuhan bimbingan, cirinya orang tu disayangi Tuhan, dijadikan kawa beribadat. Itu buktinya Tuhan sayang lah. Maknal hidayah khalqul qudrati ta'ah alal abdi. Dijadikan kawa taat ibadat lawan Allah, itu ngarannya bimbingan Tuhan. Nang orang kada diberi petunjuk pang di mana, kada dijadikan dirinya tu kawa menggawi taat ibadat. Itu menandakan bahwa Tuhan kada mendidik, kada mendidik dan kada memberi kasih sayang. Jadi buktinya Tuhan itu memberikan rahmat dan hidayah, yaitu dikawaakan menggawi taat ibadat. Kada semua orang tahu hukumnya itu baik nang kawa menggawi. Munnya kada diberi kada kawa. Maka nikmat nang pangganalnya tu ya diberi taat nito. Nang pertama dikuasakan kamu daripadanya itu taat, dan diberikan di kau pagawean, artinya alat untuk taat. Mana yo? Yakni anggota. Mun anggotanya kadada kau lah taat. Alatnya taat diunjuki, kemudian dikawa akan menggawi dengan alat itu. Banyak orang bisi alat tapi kada kau menggawi akan. Banyak bisi tenaga bisi nikmat, mana nikmat tangan diberi, nikmat batis diberi, nikmat dahi diberi, nikmat lintuhut diberi, tapi kada dikawa akan menggunakan alat nito karena kada diunjuki. Makanya minta lawan Tuhan mudahan nang pagawai di awak ninina supaya inya dikawa akan Tuhan menggawi atas taat lawan Allah tadi. Yang menolongkan di kau ya kada, anggota tu menolongi kada, menolongi itu nang pertama. Kita lihat kebaikan Tuhan dulu. Kita nak melihat kebaikan Tuhan tadi, ditolongi taat tapi diulahkan pegawainya, artinya alatnya untuk beramal taat tadi. Tuhan yang beri. Kemudian dihilangkan daripada kamu awaik yang tersebut dahulu itu nang mengganggu, menghalangi kita beramal, dihilangkan, dijauhkan daripada segala nang mengganggu seorang beramal. Siapa sahibul laban? Iyakah al-adan itu sidin kan beribadat bamamalaman, sekalinya
lalak bebunyi kacoongan, ia minta sidin jauhakan daripada nang mengganggu itu. Sampai ini kampung itu kademu lalak datang lagi. Seorang wali Allah Ta'ala kawanan Datuk Kalampayan nang sidin hendak beramal beribadat bermalaman hendak beribadat sekalinya lalak kacoongan mengganggu banget. Ia minta jauhkan sidin hilang lalak sampai ini kadang lagi mulai berapa ratus tahun sudah. Kedua ni lalak berapa sudah karena doa sidin minta jauhkan daripada mengganggu sidin beribadat. Nah itu kita pun dihilangkan ya tadi dihilangkan kulirnya mengganggu kalau beribadat tak dihilangkan nang pemaaur banyak kayak nama aur banyak kayak hilangkan Tuhan hilangkan pengganggu dan nang penghalang itu lalu kawai hingga dapat selesai engkau bagi mengerjakan taat ini. Itu kedua. Jadi nang pertama dijadikan taat diulah alat gasan menggawi taat itu Tuhan memberi lah. Kemudian yang namanya langgaran orang taat itu kan banyak nang mengganggu, banyak nang maaur, banyak nang menghalangi. Lalu dihilangkan pulang nang mengganggu nang maaur itu kedua nikmat Tuhan. Mun kita menghitung nikmat Tuhan tanah. Kemudian ditentukan dikau dengan petolongnya sidin pilih pulang ikam nang menggawin itu kadang nang lain. Ikam je nang taat nini nah Tuhan memilih ngarannya memberikan pilihan. Astafa ya kah memilih dan menunjuk itu ikam je nang di nah pengarannya ditunjuk untuk taat lawan Allah. Dan diberi taufik kemudian imba ditunjuk ditolongi pulang dan dimudahkan dia nang memudahkan pulang gawi taatut sidin jua atas engkau nang menggawi tadi lalu dihiasi akan dia di dalam hatimu lalu dianggap baik taat itu daripada nang lain diulah Tuhan hiasan hatinya kada ada nang paling baik dalam hidup ini kecuali taat. Diandaki Tuhan menilai hatinya tuh lalu inya aku biar aja orang bisi harta banyak tapi mau kada taat rugi. Taat ini nang paharatnya sudah dihiasi di hatinya supaya itu taat paling bagus daripada nang lain. Nah pada gemarinya bertata deh. Nah itu hingga engkau kerjakan dengan dia sehingga kau menggawi akan taat tadi. Yang ketiga pulang yaitu kemudian serta ketinggian. Nah diberi pulang anu makam ya kah dan kebesarannya. Jadi merasa ini nang paling tinggi, ini nang paling besar dan inya ditinggikan pulang dan dibesarkan Tuhan pulang dirinya atas karena menggawi taat deh dan terkaya ia daripadamu lalu kada anu merasa sugih inya dengan taat banyak besi tadi. Merasa asa sudah bernilai hidup dengan diberi hati tadi mengerja taat tadi asa kada rugi tah. Dan daripada taatmu ya kah? Nah terkaya daripada mu dan daripada taatmu. Jadi ketinggiannya taat, kebesarannya taat dan terasa sugih daripadamu dan daripada taatmu tadi. Kada lagi perlu nang lainnya anaknya. Inya sudah dia si paharatnya nang itu. Inya sudah dianggap bahwa itu taat nang paling bermakna, nang paling dicari, nang paling dituntut, nang paling diidamkan. Lalu dibanyakan nikmatnya atasmu pulanglah. Kemudian lalu nikmat tadi nang sekali itu ditambahi berapa ganjarannya. Nikmatnya ditambahi dan dijanjikan bagimu atas amal yang sedikit akan surga. Amal nang sedikit nang 2 rakaat itu janjinya lalu dijanjikan pulang ikam surga balasannya dan pahala napa nikmat nang dalam surga janjiakan sidin yang berkakalan kada pacang hilang na belang nikmat nita sa umur tu pang kada hilang lalu nikmat tersebut
dan puji yang amat besar. Kemudian pulang Tuhan memuji banget lewat orang taat. Makanya orang taat nang karena Allah kada pernah hina. Dia selalu dipuji oleh Allah Ta'ala. Yang tiada engkau sebenarnya yang tiada engkau sebenarnya, pujian itu sebenarnya kada lalu engkau pantas tapi dipujinya. Nah itu yang keempat pulang karena kemudian disyukurkan di kau. Imbah nang kita tadi nang menulungi siden, nang menjadikan alat beribadat siden, nang menghiasakan di hati bahwa ini taat paling harat, dan nang menilai nang paling besar dalam hidup ini cuma taat sidin juga nang mandakiakan. Imbah tu nang keempat pulanglah dijanji pulang tadi kita ujar sidin ikam kubari ikina surga lawan nikmatnya selengkapnya sampai sakakal-kakalnya kada pacang hilang. Lalu imbah itu kawa menggawi padahal sidin nang menggawiakan, padahal sidin nang menyediakan lahannya, padahal sidin nang menyediakan alatnya, padahal sidin nang menjadikan kita lalu menilai besar dengan taat tadi. Mun orang kada diberi Tuhan nilai besar taat tadinya dunia nang besar taat kada besar nilainya. Tapi mun diandaki Tuhan rasa besar di itu taat, dunia kecil nilainya bagi orang nang ahli taat tadi. Inya kada menoleh lalu lawan orang nang dapat harta nang banyak, inya kada terlalu tergagum lalu melihat orang nang banyak rezeki. Karena itu bukan perkara yang rezeki nang besar di hatinya ya taat. Sudah disebutkan aja oleh Tuhan siapa nang sembahyang subuh, anak sembahyang sunat subuh antara adzan dan qamat 2 rakaat saja ganal pada dunia lalu isi-isinya, tapi diandaki pulang hatinya nang ditunjuknya deh itu ganal pada dunia. Inya kada menoleh lagi lawan dunia, nang penting nang 2 rakaat itu yang dikejarnya. Nah lalu dibesarkan, keempat lalu disyukurkan. Ucapakan sidin terima kasihlah pada hasidin semuanya. Lalu terima kasihlah lawan engkau atas yang demikian itu taat nang sudah dilaksanakan ditolonginya, atas nang dibuatakan alatnya, atas nang dibukakan hatinya tadi. Nah itu semuanya sidin syukuri pulang. Hebatnya Allah Ta'ala. Siapa nang paling baik dia? Mun kada Allah Ta'ala siapa? Wa huwa khairul muhsinin. Ya kala ahsanul muhsinin, paling baik Allah Ta'ala ternyata. Jadi diterima kasihi pulang lawan engkau atas yang demikian itu taat. Lalu dipuji pulang atasmu, sidin puji pulang ikam nih, padahal kan nang paling berhak dipuji siapa? Nang menulungi, nang ampun alat, nang ampun lahan, nang ampun nang membukakan hati menggawi, ya kah? Tapi sidin memuji pulang kepada kita orang yang taat tadi. Dengan yang demikian itu taat, ya kah? Yang kelimanya pulang, nang kalima pulanglah melihat kebaikan Tuhan toh. Ini sekaliannya dengan karunia-Nya, murni semuanya karunia-Nya Allah yang amat besar. Tiada nang lainnya kada kawanan dingin nang lain karunia daripada taat ini kada nang menandinginya. Dan jikalau tiada mun Tuhan kada menulungi dengan karunia-Nya, maka dengan apa sebenarnya bagimu? Napa ikam gunakan? Napa ikam lakukan? Munnya kada menulungi semuanya, munnya kada karunia-Nya, kada ada harapan kita nih dapat taat tadi, dapat ibadat tadi, ya kah? Dan apa kadar bagi amalmu? Berapa pang nilai amal ibadatmu itu mun inya kada nulungi? Nah, yang hina, yang aib, mun kita seorang bagawi hina aib banget, maka sebut olehmu, ingat olehmu wahai nafsu akan nikmat Allah Ta'ala Tuhanmu yang amat mulia, lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada barang yang dibaikakan kepadamu di dalam taat ini, ya kah? Nah apa jadi semadingannya ya? Ingatakan itu karunia-Nya, itu nikmatnya semuanya. Nang mulia pulang nikmat tu lain nang kada mulia, nang mulia nikmat itu.
Nah, lagi Tuhan sayang tuh lawan seorang, jadi mau unjukin nang harat-harat tuh lawan kita ya kalau. Nah itu. Nah, nang di pada memberi nang sedikit kerjaannya, sedikit perbuatannya, tapi kada semua orang bisa melaksanakannya. Mun kada inya menolongi, kada menjadikan alat. Makanya kita sambil tafakurlah, melihat tangan alat apa, melihat hidung alat apa, melihat muntung alat apa. Jadi apabila kita syukuri satu persatu akan nikmat ini, la in syakartum la azidannakum. Lalu taat tadi bertambah terus, tak? Ibadat bertambah terus karena mensyukuri dengan alat-alat tadi. Sembahyangnya nang kewajiban duhur, kewajiban asar, kebaikan isya, kebaikan subuh, itu perbuatan itu Allah nang maulah. Kewajiban itu Allah nang maulah. Dijadiakan kita kawa menggawin itu Allah nang mengawakan, nang menjadikan jadi kita kawa itu alatnya, ada alatnya Allah nang maulah. Kemudian lalu dibesarkan hati kita kepingin melihat akan taat itu banyak, kepingin melihat itu akan ibadat lebih besar daripada nang lain nilainya. Buka sedikit lah. Nah kemudian imbah nito, imbah kita dibuka akan hati, dia kepingin man maha besar, lalu disyukurakan pulang. Artinya terima kasihlah ika menggawi. Kemudian itu semuanya adalah kadada nang lain kecuali fadlun minallah, karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang amat mulia, nang lebih sayang lagi lawan kita pada barang yang semuanya dibaikakan kepadamu di dalam taat itu. Kadada lalu kita sekalinya kadada. Jadi makanya madharnya kita, namun yang hakikinya Allah semuanya. Lalu kita mun melihat nang perbuatan nang sedikit itu asa kadem bedai baik, tapi dengan karunia-Nya nang memberi itulah nang lalu kita sangat senang. Ya Allah, mun sidin kada mahiasi di hati ini ibadat itu hebat, kada kepingin menggawe. Ya Allah, mun kada diulahkan alat kita kada kau menggawi. Perbuatan taat itu Tuhan menunjuki dengan mengatakan wajib. Kemudian lalu kita tadi diucapkan adi janji akan pulang nang kewianmu nang sedikit nitu kina ku balas lawan surga dan di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Nah lalu diterima kasihi pulang kita nang menggawe tadi, terima kasihlah ika menggawe padahal sidin nang menggawiakan. Padahal sidin jaka ibarat sepak bola, permainan sepak bola Tuhan nang maulah, lapangan Tuhan nang maulah, alat kita bermain landau kala Tuhan nang maulah, iyakah? Lalu apabila kamu berhasil di dalam persepak bolaan ini, kusediakan upahnya piala bergilir, iyakah? Dibari. Nah saat mau unjuk itu piala, diucapkan terima kasih atas permainan yang baik, iyakah? Lalu surga tadi pialanya, harganya tahan seumuran kada pacang lagi sakit. Kemudian kemuliaan dari sambutan berbagai dari para malaikat dan kaum mukminin dan para anbiya akan diperoleh. Lalu Tuhan menunjuk terima kasihlah atas segalanya. Tapi kita wajib mengingat bahwa semuanya itu ingatakan nafsulah itu nikmat Tuhan.
lain kita. Nikmat Tuhanmu yang amat besar dan mulia, dan bukti Tuhan itu memilih kamu jadi pemenang atau jadi orang berhasil mengerjakan taat ibadat tadi dengan kasih sayangnya pada barang yang dibaikakannya gawian nang kamu banyak nang luput dibaikakan aja, banyak aib ditutupiakan aja, banyak nang kurang disempurnaakan aja. Nah inilah semadingannya, lalu kita memandang syuhudul minnah. Murni sidin nang baik, asli sidin nang berbuat kebaikan lawan kita, kada kita nang baik lawan sidin lah. Murni sidin nang baik, kita tetap orang hina, kada boleh merasa mulia kan, dan kada boleh merasa memiliki taat tadi, karena itu unjukan sidin. Mun sidin kada mau unjuki kada harapan kawa kita taat. Mun sidin kada memberi kada ada harapan kita bisa lakukan nikmat nang gonel nito, pemberian nang maha mulia nang kita. Jadi murni adalah kebaikan Allah, bukan kita nang baik. Jadi nang baik nang terpuji di situ Allah, kita tetap terhina dan tercela. Kada ada kebaikan nang kita gawi, kada ada kebaikan nang ternyata dinilai baik bagi kita. Lalu malulah olehmu supanai ngaran sidin baik banget lawan seorang, sementara seorang jahat lawan sidin. Supanai kababaikan sidin memberi seorang napa nang lakukan baik lawan sidin. Malulah olehmu hai nafsu daripada berpaling kamu kepada amal. Mun ikam tu menilai memandang amalmu, malu kamu. Nafsu jangan memandang amal nang dilakukan tadi, sebab amal itu sidin nang menunjuki. Namun malunya kepada sidin nang memberi amal tadi, dan mulianya memandang mulianya nang memberi tadi. Kita makin banyak diberiin nang bagus-bagus, makin merasa hina dan malu terhadap sang pemberi. Jadi dengan amal nang banyak tidak menyebabkan kita hati merasa mulia, malahan merasa terhina, karena sebaik banget lawan kita sidin, namun kita apa nang kita lakukan semuanya sidin nang memberi. Jadi kadada yang pun seorang ada kemuliaan nang ada diri seorang, semuliaan kesemuanya kemuliaannya sidin, kita kadada nang mulianya. Tetapi engkau lihat karunianya sidin nang memberi dan bangkitan bagi Allah Ta'ala atas kita tiap-tiap kelakuan. Artinya bantuan Allah Ta'ala atas kita tiap-tiap kelakuan. Jadi sidin memberi, sidin nang membantu, sidin nang menolongi, dan tiada ada bagimu pekerjaan. Kita kadada lalu, kita kada lalu makin banyak ibadah, makin hina memandang kepada orang nang memberi inang bagus itu lawan kita. Inya kuncinya nitu taat itu ibadat adalah mun Tuhan kada maandaki hati kita ini merasa bagus neng itu gawian, kita kada akan merasa besar nikmat Tuhan. Munnya dihiasi Tuhan di hati kita itu taat ibadat adalah sesuatu perbuatan, sesuatu nikmat nang paling baik, maka kita akan sangat membesarkan akan taat itu. Tapi begitu taat tadi dia diandak ke diri kita, kita malu lawan Tuhan nang tukang bari, betapa baiknya Allah lawan seorang.
nang susah dihiasi oleh syaitan di hati kita dunia indah, lalu inya memilih dunia ketimbang ibadah. Wa zayyana lahumus syaitan fi qulubihim, lalu syaitan menghiasi di hati orang-orang kafir dan hati orang munafik, dunia akbaru minal akhirat, dunia lebih besar daripada akhirat. Lalu si munafik dan si kafir inya mengagumi dunia dan ibadah pun kada ada nilai sama sekali di hatinya. Tapi mun Allah memilih hambanya yang pacang disayanginya dan dimuliakannya dan di apa ngarannya diberinya kemuliaan yang luar biasa dengan surga dan pahalanya, Tuhan hiasi di hatinya itu taat dan ibadat itu lebih besar daripada dunia. Amun hati nang kafir dan munafik dihiasi oleh syaitan, dunia lebih besar daripada ibadat dan taat. Nah, ini ngarannya termasuk perangkap syaitan. Lalu aja visi dan misi dunia. Amun dihiasi oleh Allah Ta'ala hatinya dengan itu taat lebih besar daripada dunia, maka dia melihat orang taat sangat gelisah ketimbang dia kada kawa menggawi. Melihat orang beribadat inya asa tersakitkan hati karena orang diberi Tuhan taat ibadat. Aku ni Allah apabila kau beri rezeki taat itu. Mun sudah diandaki Tuhan taat tadi, dengan dihiasi hatinya betapa mulianya taat, betapa besarnya itu nilai ketaatan, inya meninggalkan dunia itu dengan memandang kehinaan, taat itu memandang dengan kemuliaan. Setelah diberi lalu tilik oleh muhai nafsu. Nah, penang ditilik, jangan berpaling kepada amal pulang, berpaling kepada nang memberi nikmat amal itu. Lalu kita kada merasa beramal, tetap aja kita papa dan nah, artinya fakir dan hina. Napa? Karena Tuhan yang baik, kita kayak apa kada ada apa lalu lawan Tuhan. Ya kah? Jer kita tuh ibaratnya orang sebelah tuh baik banget, aku lawan sidin tuh lawan aku baik banget. Aku tuh supan tuh pang banget lawan sidin karena sidin kebaikan lawan seorang. Napa sidin di sebelah rumah nih tuh jar mun baras kada suah kekurangan nawari terus duit bepada aja cuy mun ikam kada berduit jangan sampai balapar. Diperhatikan benar kita itu oleh nang orang di rumah, maka kita supan dan orang di rumah tah supan kasusupan itu lawan kambing sidin je lalu supan, kambing sidin lalu supan, karena itu adalah kambing orang nang baik lawan kita. Nah, kayak itu juga kalau kita lawan Allah. Tuhan memberi nikmat taat itu lebih mahal. Biar orang kafir memiliki dunia lawan isi-isinya, biar orang munafik memiliki dunia lawan isi-isinya sepenuhnya, kita kada dikasih apa-apa dunia tapi dikasih taat yang sempurna. Jangan merasa dikalahkan nikmat Tuhan, malahan lebih besar nikmat dikasih taat ketimbang orang memiliki dunia. Allah, untungnya lah nang dikasih taat ya, nang kaya Nabi Allah. Di samping taat dengan amal hati indah, jauh dari kejelikannya, amal dahir ada pernah tertinggal sidin nang sembahyang 5 waktu kada tertinggal, bajamaahnya kada tertinggal ketaatan itu. Mun kita kada dibari jamaah hati itu besar nilainya jamaah itu di hati kita, tinggalkan ke jamaah. Tapi mun inya besar nilai jamaah itu aja lah sebutin diandaki Tuhan, dihiasi Tuhan, itu jamaah lebih afdal daripada 27 derajat 27 kali sembahyang.
inya kada kau meninggalkan tuh karena kehilangan besar. Ada seorang pemimpin diangkat menjadi gubernur, lalu dia dengan angkat jadi gubernur, melaksanakan tugas kegubernurannya, dia laksanakan dengan seadil-adilnya. Ternyata begitu dia melaksanakan tugas kepemimpinannya, sembahyang zuhur dan asar tertinggal berjamaah. Sebelum maghrib ditulis surat pengunduran, berhenti karena nilai jamaah lebih afdal daripada kepemimpinan yang menjadi gubernur. Apalagi kan jadi RT aja, nang jadi gubernur lah presiden. Karena sembahyang berjamaah di hati sidin diandaki nilai hiasan diri dan kebesarannya lebih besar daripada nilai kepemimpinan yang dilaksanakan tadi. Lalu sidin memilih yang terbesar, minta lawan Allah. Sembahyang berjamaah aja jangan kau hilangkan yang Allah. Nang nilai jadi kepemimpinan copotakan aja. Kan nang namanya kepemimpinan dan kedudukan itu dunia. Nah, kalau dia menilai kedudukan itu besar daripada sembahyang berjamaah, maka dia bertahan di kedudukannya. Tapi kalau sembahyang berjamaah itu lebih besar nilainya di hatinya Tuhan andaki, maka dia memilih salat berjamaah aja jangan sampai tertinggal, biar kedudukan hilang akan ya Rabb. Kada sikung badua tuh nang meninggalkan kedudukannya karena nilai nang lebih besar nang diberikan oleh Allah. Ketaatan itu lebih mulia dan lebih ganal, lebih terhormat, lebih berharga. Kan pesan Imam Ghazali, lihat burung merpati terbang makin tinggi harganya makin mahal. Kita tingkatkan semangat untuk menuju yang lebih tinggi, lebih mahal aja. Mana yang lebih mahal? Dunia tidak ada nilai ketimbang pahala yang Allah janjikan untuk memasuki surganya yang luar biasa. Nah itu. Nah, satu ilmu. Ya Allah, hiasi hati kami. Itu aja kuncinya. Supaya menilai taat lebih besar ketimbang dunia walaupun 2 rakaat. Hanya sudah merasa besar taat, ya Allah tolongi kami di dalam ketaatan itu. Jadikan alat untuk melaksanakan taat itu. Kemudian lalu berikan apa yang kau janjikan dengan surga bagi orang yang memberikan itu. Kemudian Tuhan memuliakan, terima kasihlah pada hasidin semuanya memberi. Itu. Imbah itu gawe taat malu lagi lawan sidin nafsu. Ikam jangan mencangangi kepada amal itu. Jangan mencangangi amal yang dijadikan ke dirimu itu, jangan. Tetapi engkau lihat sidin yang mau unjukin itu. Lihat sidin yang memberi aja. Jadi orang ahli ibadat inya kada sibuk memandang amalnya, inya sibuk kepada orang yang memberi inya beramal. Lalu ujubnya tuh kada ada. Amun sibuk kepada memandang amalnya, inya ujub. Apabila inya sibuk memandang kepada yang memberi inya beramal, inya menjadi orang yang taat ibadat kepada Allah. Ada kita nih. Ya nang luputnya hati ini tak pandang kepada amal itu. Jaka bersedekah memandang kepada jumlah sedekah nang dikorbankan itu. Aku saanu jar menyumbang, aku saanu menyumbang, memandang kepada sumbangan. Mestinya memberi nang memberikan menggerakkan dan memberi nilai sumbangan itu lebih besar di akhirat. Nang memberi karunia seorang terbuka hati itu nang dipandang. Jangan memandang amal sedekah.
Tapi pandanglah kepada orang yang memberi nikmat, membukakan pintu hati, bersedekah. Kalau beramal, janganlah memandang berapa sudah kita melaksanakan tahajud, berapa kita sudah melaksanakan witir, berapa kita sudah melaksanakan doha. Jangan dipandang amal itu nang memberi nikmat kawa menggawin itu nang kita pandang, iya kah? Dan bangkitan dorongan Allah atas kita tiap-tiap kelakuan, ya kah? Bangkitan itu dorongan dan sumbangsih Allah bagi kita, atas kita tuh, atas kami itu, atas kita kalau tiap-tiap kelakuan. Napa aja kelakuan yang baik-baik itu pun kada Allah memberikan saperet kada harapan gawi kawa, menghiasi di hati kita tuh bahwa perbuatan ini lebih hebat daripada yang lainnya. Lalunya gawin itu, misalnya 2 rakaat sembahyang subuh, 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh, itu dinilainya lebih baik daripada dunia. Tuhan menghendaki hatinya bisa menghias begitu, lalu ternilai perbuatan itunya kada kawa kada menggawi, karena itu sesuatu yang besar banget. Nah, lalunya sibuk kepada nang mana hiasan itu dipandang dulu sementara, namun setelah selesai taatnya nang memberi nang kita pandang. Jadi ini setelah taat sibuk memandang kepada nang memberi, bukan sibuk kepada yang diberiakan kainya. Munnya sibuk memandang kepada nang diberiakan kainnya, inya ujub. Munnya sibuk pengarannya memandang kepada nang memberinya, inya sibuk syukur. Inya sibuk syukur aja lawan Tuhan. Sibuk merendahkan hati, betapa besarnya pangpian lan ulun baiknya benar, betapa hinanya pang diri ini nah kada kau membalas kebaikan engkau ya Rab, kada kau membalas jasa engkau ya Rab. Makanya 2 perkara hidup ini, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nilai daripada nang 2 itu, yaitu barang siapa mengira bahwasanya ada orang yang sangat baik benar lawan aku, si fulan itu baik banget lawan aku, menandakan orang tu kada mengenal Tuhannya. Apabila dia menilai orang tu baik benar lawan aku, si anu tu baik banget lawan aku, si anu tu sayang benar lawan aku, menilai begitu sampai ke etikat hatinya, menandakan orang itu tidak mengenal Tuhannya. Karena yang paling baik dengan dia cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun menilai dan memperhatikan dan mengatakan bahwa itu si fulan baik pada lawan aku, kada dia tu pandang baik pada orang tu pada lawan aku, itu orang tidak kenal lawan Allah, tidak ma'rifat lawan Allah, sedikit banget ma'rifatnya lawan Tuhan. Tapi apabila berkata orang ni tu je paling jahat, kada ada manusia yang paling jahat lain pada itu, jahat banget ni tu lawan aku, seumuran kada pernah baik lawan aku, jahat banget, menandakan bahwa orang itu setelah tidak mengenal dengan nafsunya, bahwa nafsu yang paling jahat dengan dirinya itu adalah di dalam dadanya sendiri. Jadi nang paling jahat dengan kita siapa? Nafsu. Nang paling baik dengan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang mengenal diri dan mengenal Allah. Lalu malu lawan Tuhan, karena nang bagus, nang mahal, nang berat nilainya itu diunjuk ke kita, lalu sangat baik sidin lawan kita. Nang bagus tuh diunjuk ke kita, lalu sangat baik sidin tu lawan kita. Gawian kita napa? Supan. Orang supan tu malu kada lawan orang yang memberi? Supan tu malu kada? Pabilinya supan malu, pabilinya malu supan, pabilinya supan hina tu dirinya di hadapan orang yang dia kagumi. Lalu selamanya tidak pernah dia merasa mulia, karena di hadapan Tuhannya dia telah banyak menerima kebaikan, sementara dia tidak mampu membalas kebaikan Tuhannya. Nang ada gawian alhamdulillah tabang sudah. Mun ada je orang memuji lawan inya tu, ikam tu banyak benar beribadah, ikam tu banyak taat ibadat lawan Tuhan, lalu kita merasa bangga diri. Oh sadangi nafsu lain ampunmu tu nang baik lawan ikam si den tu nah
kada ikam kada nang baik. Makanya kita jangan memandang amal kita, kita jangan menoleh taat kita, tapi kita menoleh kepada orang yang memberi itu, dan orang yang memberi itu adalah Allah Ta'ala. Kemudian nang diberiakan sidin itu pembaiknya daripada dunia dan isi-isinya. Tapi nang dinilai baik tadi apabila dihiasi Tuhan, hatinya menilai taat itu paling baik dan paling bagus. Tuhan mandaki nang susah ini, nang menghiasi lawan kita ini adalah iblis ke hati, lalu menilai dunia lebih baik daripada surga, lalu dihiasi oleh iblis. Hati kita ini yang batal dihiaskan dengan kebaikan, yang baik dijadikan hina oleh iblis di hati kita, lalu tidak mampu dia berbuat kebajikan, nang ada inya cuman berbuat kejahatan nang menjadi dianggap sesuatu kebesaran dan kemuliaan. Karena syaitan nang mengandaki dan menghiasi hatinya dengan hiasan-hiasan yang menipu daya. Kita kada sadar bahwa itu syaitan nang menghiasi. Nah, hatinya orang nang disayang Allah dihiasakan inya menilai taat itulah yang paling indah, taat itulah yang paling mahal, taat itulah yang paling mulia, taat itulah yang paling berharga, taat itulah yang paling tinggi, dunia paling rendah dan hina. Nyata balik-balik hati tah. Makanya ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai orang yang tukang bulak-balikakan hati, tetapkan hati kami atas agamamu dan taat lawan kamu. Itu aja. Hati kami ini hiasi dengan agamamu jenang bagus, kemudian hiasi hati kami taat lawan kamu aja nang paling bagus. Itu keinginan kita lawan Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya kah? Ya kah? Nah, jangan sampai sempat si syaitan ini nang menghiasi di hati kita, lalu dunia yang terbaik, kebatilan yang baik, kebenaran jahat dan hina. Maka itu hati telah dipermainkan oleh syaitan. Kalau hati yang ditetapkan oleh Allah, maka dia tetap komit dengan agama dan komit dengan taat ibadat kepada Allah. Di antara dua nang Tuhan bulak balikan hati tadi, yaitu nang jahat syaitan nang memperhiasi, nang baik Tuhan nang memperhiasi. Sepanjang sejarah, siapa yang paling beruntung dengan dua hiasan di hati nih? Siapa yang paling beruntung? Siapa yang paling selamat? Siapa yang paling terbukti kemuliaannya? Adakah orang kafir yang menghiasi dunia lebih mulia daripada akhirat, lalu setelah meninggal dia menjadi orang populer di masyarakat? Kada ada. Tapi yang tetap di dalam taat, menilai dunia lebih hina, akhirat lebih mulia, seperti Datuk Kalampayan, seperti almarhum arwah guru sekumpul. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Almarhum arwah guru lu bangkai. Di mana nilai sidin ketaatan lebih mulia daripada dunia? Nilai di hati sidin lebih besar taat ketimbang dunia? Fafham wa qis ala dalik. Pahami dan kias lagi nang kakak itu banyak dah. Unduru madha fis samawati wa ma fil ard. Lihat di langit, lihat di bumi. Kayak apa bukti kebenaran, kayak apa bukti kebatilan. Lihat fakta dan kenyataannya. Yang zalim, yang jahat, apakah berkesan di dalam kehidupannya? Itu ada seorang raja di Turki yang bernama lupa ulun ngarannya. Sekarang diambil kekuasaan oleh tokoh muslim. Dulu dia membalikan fakta kebiasaan Islam, dirubah menjadi adat-adat yang kejahatan dan kejahilan. Meninggal berapa puluh tahun sudah, kuburnya sampai sekarang kada kau diparaki karena berbau busuk luar biasa. Padahal kuburnya ditutup dengan semen kuat. Di atasnya dibangun pelang semen yang tebal, tapi kada kawan diziarahi. Kenapa? Sebab
karena kuburnya bau bosok. Baru 40 tahun sudah terjadi begitu. Kada denang kawa masuk dalam gedung kuburan itu raja. Karena rajanya tadi terlalu dalim, merubah si kondisi masyarakat nang kuat iman, kuat taat dijadikan menjadi orang jahat. Sehingga kebosokannya sampai sekarang tercium oleh masyarakat. Jakainya padak di balik papan aja kita tulakan ke sana melatih kuburannya. Ini bukan menghina dan bukan menjadikan pemikiran nang baik hasilnya kayak apa, nang jahat hasilnya kayak apa. Nah kemudian hidup kita pulang memuliakan taat, memuliakan dunia, mana yang bernilai dan berharga. Orang nang tamak dengan dunia ujungnya gila dan lupa. Jadi kalau hidup ini mengutamakan dunia ketimbang akhirat, ujar bahasa pujangga dan bahasa ulama salaf, kada sampai 50 tahun lali dan lupa. Biasanya tuh kada sampai 50 tahun sudah pina lali. Tahi nang dikacak bakami di situ di manakah mencicir. Apabila cinta lawan dunia awaluhu daur wa ausatuhu tumbur wa akhiruhu han, itu pang. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Tuhan nang bulak-balikakan hati kami nina, tetapkan hati kami memandang agama Islam itu yang paling mulia. Jangan sampai terbawa dengan orang sekarang ini padahal dia bakupiah, babulang, gamis, tasbih saling panjangan, tapi berkata dengan semua agama itu benar, maka itu adalah bahasa kekafiran yang diutarakannya. Jangan memandang bulangnya, jangan memandang ilmunya, jangan memandang kealimannya. Kalau sudah akidah nang kayak itu, berarti Islam tadi kada mulia lagi bagi dirinya. Padahal Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Dan dia nang berkata itu profesinya sebagai orang Islam, sembahyang kayak kita orang Islam juga. Ya kah? Ibadatnya, perjuangannya, dakwahnya Islam, tapi dengan begitu dia berkata ke tengah umat dengan semua agama itu benar. Jadi nang benar semua agama tadi pang Islam pang, itu praktik hidupnya, tapi omongannya dengan hatinya sama bahwa agama itu semuanya benar. Di mana agama yang sebenarnya? Munnya mati disembahyangkan kadakan ini pintangan agama, pintangan taat pulang tetap akan ya Allah, supaya tujuan hidup ini taat ibadat, bukan tujuan hidup menumpuk dunia. Ya, orang yang menumpuk dunia itu 5 sifat yang tercela, dunia dan akhirat. Yang misi dan tujuan menumpuk dunia itu 5 sifat yang tercela tertimpa kepada dirinya. Yang pertama al-ana'u, awak lapah, kada berpahala. Mencari napa? Mencari pahala kada dusta. Nah itu. Nang kedua tak ganggu hatinya daripada mengingat Allah. Ya kan? Nang ketiga dia diperbudak oleh dunia nang dikejarnya, jadi hamba dunia. Jadi hamba dunia. 3 aja ingat dulu, nah 2-nya kada ingat lagi napakah? Iya perlu juga dengan dunia, bukan itu tujuan kita. Artinya kita peganglah dunia dengan tangan, tapi jangan dibuat ke hati. Namun kerjalah ibadat dengan tangan dan kaki disertai dengan semangat hati untuk menuju ridhanya Allah, dan menilai perbuatan itu minnatun minallah, karunia Allah yang sangat mulia diberikan kepada kita. Lalu dengan pekerjaan hati malu dengan Allah, tapi taat dinilai besar. Dengan begitu besar Allah memberikan karunia kepada kita, makin tambah malu kita kepada Allah. Jadi dengan taat kita jangan memandang dengan ketaatan kita, namun kita memandang kepada orang yang memberi kita taat. Lalu makin hari makin
Loh, makin hari makin hina, makin hari makin asa kada bisin apa-apa karena rasa malunya lawan Allah tadi luar biasa. Al haya'u minal iman. Sopan itu iman. Mun menilai meningau taat seorang, menilai meningau sedekah seorang, ujub. Maka dengan ujub Tuhan menolak amal. Dengan ujub Tuhan menghangkupakan amal kamu hanya sendiri. Dengan ujub murka Tuhan yang didapati. Dengan ujub benci makhluk dengan kita terjadi. Ujub lawan dia tah. Tuhan sarik, makhluk sarik. Gawiannya pokok lawan pahalanya hancur semua. Lah, pokok lawan pahala gandanya hancur semua. Hasilnya awak lapah. Jar penyair syahrul uyun, ya kah? Syahrul uyun li ghairi wajhik batil. Bamalaman kajar tapi bukan memandang mukamu ya Allah, kebaikanmu ya Allah, memandang apa nikmatmu ya Allah, maka mata nang kajar samalaman itu nol besar batil, ya kah? Tangis yang bukan menyesali dosa yang pernah dilakukan, tangisnya itu adalah dha'i, sia-sia, tidak bermakna apa-apa. Apa pulang? Malu olehmu hai nafsu daripada berpaling kamu atau memandang kamu kepada amal. Supan, melihat kebaikan sidin kebanyakan supan, ya kah? Ini kisah nang laki nukarakan gincu aja 1,5 juta, ya kah? Nukarakan pupur aja 2 juta, nukarakan baju di total 15 juta semuanya, banyak benar. Tapi begitu melihat besarnya pemberian laki, supan lawan abahnya tuh aku tahulah ya kalau supan ya kalau nah, itu. Karena nang laki lu untuk kebaikan banget, supan itu ngarannya hati nang sehat. Mun nang hati kada sehat, nang kada benar apa ya, begitu disumbang oleh nang laki dengan jumlah 15 juta jumlahnya, kayak pas orang ya, wah hebat kalau aku aja itu. Jadi bangganya dengan nikmat, bukan bangganya kepada mun'im. Kita bangga dan malunya kepada yang memberi, kita yang menerima. Makin besar bantuan orang, makin malu kita kepada sang pembentuk. Makin banyak pemberian orang, makin kita merasa hina diri dengan orang yang beri kepada kita. Pokoknya dengan kebaikan Allah yang luar biasa, hasilnya malu kita lawan Allah kepadanya luar biasa. Makin besar pemberian Allah, makin merasa malu lawan Allah. Mun memandang kepada pemberiannya, maka dia merasa himung dengan nikmat itu. Tapi kalau dia memandang kepada yang memberi nikmat, makin malu kepada sang pemberi itu. Malu, lihat karunianya banyak dan bangkitannya apa ngarannya, bantuannya bagi Allah Ta'ala, bangki Allah Ta'ala atas kita tiap-tiap kelakuan. Dan tiada ada bagimu pekerjaan kemudian daripada hasil bagimu taat ini, melainkan gawian kita merendahkan diri, ya kada? Mun sudah menerima kepemberian yang begitu mulia dan besar, mahal dan sangat kada kawa dinilai, gawian kita aduh ya orang sofi itu berjalan banyak betunduk, kada burun betungak, belungak kada burun. Kenapa? Sebab banyak banget barian sidin. Makin kuat taatnya, makin banyak malunya lawan Allah Ta'ala. Dan mahinakan dia diri, mahinakan dia diri, ya kah? Nah, kepada Allah Ta'ala
dengan bahwa diterimanya akan dia. Nah, nang sedikit kita gawi diberi dengan harga yang mahal, diberi dengan upahan yang mahal, dan dikawakan nang mengawakan nang sedikit itu inya juga. Maka tiadakah kamu dengar hai nafsu, daripada sabda Khalilullah Ibrahim alaihissalam tatkala selesai daripada khidmatnya, ada bahadamnya menggawi membangun Baitullah, di dalam membina rumahnya Allah yaitu Baitullah. Betapa ia Nabi Ibrahim merendahkan dirinya kepadanya Allah dengan bahwasanya karunia mudahan dikabulkan, mudahan diterima Allah perbuatan yang membina Baitullah ini daripada katanya. Kayak itu membangun musala, gitu membangun masjid juga begitu tuntung, bukan kayak apa seorang hebat kelak kada kayak itu, tapi rendah hati dengan karunia Allah, dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, nang sedikit ini ulun lakukan, terima, karena pian yang paling mendengar akan setiap orang yang berdoa kepada Engkau. Dengan handap napas, dengan rendah diri atas pertolongannya, nang batunya diandak ampun sidin, nang mengawakan maandak sidin, bahkan dibuktikan dengan fakta batu nang dijejak sidin naik ke atas. Tuhan nang menaikkan sidin mandak bata ke atas. Jadilah Baitullah setelah tuntung tadi, lalu dengan tuntung perbuatan atas ketaatan diri sidin kepada Allah, lalu minta diterima. Namun kadada lalu memandang Baitullah tu gawianku, kadada lalu memandang Baitullah itu perbuatanku, tapi Allah samuannya, tapi liwat menggunakan awakku ini. Nah alatnya, alatnya membangun Baitullah nih tanganku, batisku, awakku, pikiranku, sidin maulahkan nitu samuannya. Setelah tuntung taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kada lalu betapak dada tuntung masjid, tuntung musalla, tuntung bangunan kebaikan, tuntung pesantren, kada lalu betapak dada, namun Allah semuanya yang bangunkan. Iya jar guru padli ulah proyek Allah Ta'ala guru lahjar akhina fillah ulang guru siraji ulah proyek Allah Ta'ala guru kaspulah jar. Ingat banget nih ta. Jadi alhamdulillah Tuhan jangan kita pujilah, Tuhan jangan kita himungi, Tuhan nang kita banggakan, nang kita puji seberataan bahwa ya Allah pian mun gawi seorang kadadana pantuntung, tapi dengan fakta dan kebenarannya yang Allah Ta'ala bukakan hati kepada orang yang ingin membantu pembangunan ini pondok, majlis taklim dan musalla. 60% kerja kerasnya para gotong royong, 60% nang terlihat dengan secara gotong royong, 40%-nya dari dana sumbangan-sumbangan orang lain. Kita kada apa lalu, kada apa lalu. Dasar bujur jadi perik Allah Ta'ala, mudahan Tuhan abadikan, mudahan Tuhan jadikan itu sarana kita tempat beribadat seberataan. Tetapkan hati mudahan di dalam taat, di dalam komitmen beriman dan Islam itu. Ya Tuhanku, terima daripada kami bahwasanya Engkau Tuhan yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Dan tatkala selesai daripada doanya katanya Rabbana wa taqabbal doa, ya Tuhanku, dan terimalah doaku. Maka karena bahwasanya diberi atasmu dengan kabul akan mata benda perniagaan yang bercampur lagi tiada harganya, maka sanya telah disempurnakan dengan bantuannya dan telah dibesarkan nikmatnya, dan apa daripada bahagia. Nah apalagi nang paling himong ya, himong sidin mau unjuk nang baik-baiknya, tapi pada segi malu hati dengan orang nang baik lawan kita. Nang di pada inti daripada malu
hina diri terhadap orang nang dimaluinya, ya ada. Nah, lalu di hadapan orang nang sugih, inya banyak memberi seorang nulakakan umrah, nulakakan haji, bangunakan rumah. Bila lalu terhadap orang baik tah, pada orangnya kada alim kada nama memberi tah. Cuman inya banyak baik lawan seorang. Ia lalu tuh bes no, jabe susup jalan. Kada mau betungak betunduk jalan malu tadi hina di hadapan orang nang sugih kita. Mun lawan Tuhan pang nang panyogihnya, kenapa kita kada mau tunduk, kenapa kita kada mau rukuk, kada mau sujud? Itu menandakan kesombongan dan kada tahu diri dengan pemberian Tuhan saling banyakan lawan seorang. Alangkah indahnya sembahyang, alangkah indahnya tata kerama ibadat salat, namun pada isinya hatinya takdim lillah, Tuhan yang maha agung, kita yang maha hina. Pahamnya kalau jelasnya kalau sudah tak. Nah itulah ilmu yang dapat kita pada hari ini daripada nang mengarang kitab Imamul Ghazali dan memberikan buka hati paham dan mengerti Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi paham dengan nikmat ilmu bagian daripada nikmat yang terbesar, kemudian kau mengamalkan ilmu tambah kenikmatan yang lebih besar. Lalu hati kita menjadi orang rendah hati, itulah nama orang beribadah. Hati merendahkan kepada Allah, hina hati kepada Allah, itulah namanya pengabdian. Mengagungkan Tuhan itu namanya uluhiyah, menuhankan Allah. Amun hati merasa besar itu menuhankan diri. Apabila mengabdikan tadi merendahkan diri dan menghinakan diri. Jadi dengan ibadat taat tadi bukan nilai kemuliaan diri kita, namun nilai menjadi hina diri kita di hadapan Allah. Bukan menjadi nilai jadi mulia diri di hadapan Allah, bukan. Dengan taat kita lalu kita mulialah, enggak. Kita taat kada mampu menggawe sendiri tanpa pertolongannya, dan alat-alatnya pun Tuhan juga nang beri. Jadi itulah ibadat nang perlu dijaga. Keseharian kita perlu kita kerjakan dengan ibadat, dengan ria dan ujub harus dipelihara, jangan sampai ada masuk di dalam ibadah kita. Banyak lagi nih bahasan masalah ujub nih, banyak lagi nih. Namun kita begamatan menguruti penyakit-penyakit hati yang menyebabkan ibadat kita ditolak itu, semoga terkikis dibuangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya munawwiral qulub, nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma ya musyarribal qulub, syarrib qulubana ala ta'atik. Ya mukarrimal qulub, karim qulubana ya Allah ala dinik ala ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.